Bhakti Udyamam. So, what is Bhakti movement? భక్తి ఉద్యమం అనగా ఏమిటి అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం. డివోషనల్ వర్షిప్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ ద అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అటైనింగ్ మోక్ష ఆర్ సాల్వేషన్ ఈజ్ జనరల్లీ కాల్డ్ భక్తి. Bhakti means nothing but personal devotion to the God. This movement actually started in India in 11th century and up to 17th century it was prevailed in Indian society. You see, this Bhakti movement already existed in 7th century BC also in ancient time. But medieval period, it attracted so many kings, so many people, so many intellectuals, so many common people also. That's what it was developed during the Delhi Sultans, Mughals, and even Maratha kingdom also. So it showed a great impact on Indian society. If you observe the Indus Valley civilization time, there also the worship of goddess and god like Pashupati, mother goddess. These are the examples. The religion or the worshipping style was completely different. And move to Vedic period, there are different gods were emerged. That's what the different gods means more gods, multi worshipping style or multi god system was prevailed in Indian society. And afterwards, the domination, especially in Hinduism, in the later Vedic period, the domination of Brahmins and their discrimination towards the other caste, it led to the different religions originated in Indian society like Buddhism and Jainism. Same in 7th century, especially in Tamil Nadu, Alvars and Nayanars, these people started here, look like a Bhakti movement. Alvars worshipped here Vaishnava, Nayanars worshipped Shaiva. Here, the conflict was began between these two cults in Hinduism. To stop these conflict or clash between the two cults, there are so many religious heads came out or emerged here. Among them, Shankaracharya was the pioneer of the Bhakti movement. Later, you see Ramanujacharya, Ramananda, Kabir, Guru Nanak, Mirabai, Tulsidas. There are so many people in North India also emerged to establish or to propagate the Bhakti ideology. First, in India, especially in South India, the Bhakti movement came or practiced. Later, it was expanded into North India by different saints. In this, the devotional worship of God with the ultimate object of attaining moksha is nothing but salvation or bhakti. What Bhakti preachers says here, monotheism, equality, brotherhood, rejection of rituals, and class divisions. Monotheism is nothing but believe in one God only. Brotherhood, all are equal. All are equal. There is no discrimination. There is no inequality. All are equal before the God. And rejection of rituals and class divisions. You see, number of practices, number of rituals or karma kandas are avoided or prevailed in Indian society. So, this led to the domination of Brahmins. It was a big burden to the downtrodden people. That's what these people converted into other religions when Islam or even before when Buddhism and Jainism established. So, to stop this kind of conversion from one cult to another cult or one religion to another religion,
the Bhakti preachers started to control the activities, and at a time they preached here Bhakti Marga. And medieval period, you see, when Islam religion came to India, when Delhi Sultans, afterwards Mughals here propagated the Islam religion, the Islam principles towards, okay, Indian society, there are so many people converted to Islam. Then in Islam also, when lot of rituals, lot of usages were prevailed, luxurious life dominated here, so that Sufi movement also prevailed in Islam religion. So when Sufism was existed in Islam religion, other hand, in Hinduism, Bhakti movement was started. భక్తి ఉద్యమం అత్యంత దైవ భక్తితో మోక్ష సాధన కోసం చేసేటటువంటి దానినే మనం భక్తి అంటాం. ఆ భక్తితో నడిచినటువంటి ఉద్యమం కాబట్టే, కేవలం భక్తినే బేస్ చేసుకొని నడిచినటువంటి ఉద్యమాన్నే మనం భక్తి ఉద్యమం అంటాం. ఈ భక్తి ఉద్యమం మొదలైనటువంటి సంవత్సరం లేదా మొదలైన శతాబ్దాన్ని చూసుకున్నట్టయితే, ఇది మన భారతదేశంలో 11వ శతాబ్దం నుంచి 17వ శతాబ్దం వరకు కూడా ఈ భక్తి ఉద్యమం యొక్క ప్రభావం అనేది ఉన్నది. ముఖ్యంగా సింధు నాగరిక కాలంలో చూసుకున్న, వేద కాలంలో చూసుకున్న, దేవతలు, దేవుళ్ళ యొక్క పేర్లు, వాళ్ళని పూజించే విధానము కూడా విభిన్నంగా ఉండేది. రాను రాను ఈ మతంలో, ఈ వైదిక మతంలో అనేక రకాల మార్పులు వచ్చాయి. బ్రాహ్మణ ఆధిక్యత పెరిగింది. దాంతో నిమ్న కులాల వారు, నిమ్న మతాల వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు, ఈ అణగదొక్కబడుతున్నటువంటి వీరందరూ కూడా ఏకమై, లేదంటే వీటిని భరించలేక మత మార్పిడి అనేది జరిగింది. అలా కొనసాగుతున్నటువంటి మత మార్పిడికి అడ్డుకట్ట వేయడానికి, అలాగే హిందూ మతాన్ని పునరుద్ధరించడానికి భక్తి ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమైంది. అలాంటి భక్తి ఉద్యమాన్ని మొదటగా ప్రారంభించినటువంటి వ్యక్తులలో ముఖ్యుడు శంకరాచార్యులు. ఇది ప్రాచీన కాలంలో చూసుకున్నట్టయితే, ఆ తర్వాత మిడీవల్ ఇండియాకు వచ్చినట్టయితే, మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడైతే ఇస్లాం మతం భారతదేశంలో ప్రవేశించబడిందో, అరేబియన్స్, ఆ తర్వాత ఆఫ్ఘన్లు, తురుష్కులు, ఇలా పారసీకులు ఈ యొక్క మతాన్ని అవలంబించి ఈ మతాన్ని దేశమంతటా విస్తరించడంతో ఈ యొక్క భక్తి ఉద్యమం కూడా ప్రభావమైంది. అంటే హిందూ మతం కూడా ఇస్లాం మతం చే ప్రభావితమై భక్తి ఉద్యమానికి దారితీసింది. ఏ సూఫీ ఉద్యమం అయితే ఇస్లాం మతంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాల సాంప్రదాయాలకు, ఆచారాలకు వ్యతిరేకంగా సూఫీ ఉద్యమం ప్రారంభమైందో, అలాంటి మూఢనమ్మకాలను, మూఢ ఆచారాలను ఆపి ప్రజలను కేవలం భక్తి మార్గంలో మాత్రమే నడిపించడానికి వచ్చినటువంటి ఉద్యమమే భక్తి ఉద్యమంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ భక్తి ఉద్యమంలో ముఖ్యమైనటువంటి బోధకులుగా మనకు శంకరాచార్యుల తర్వాత రామానుజాచార్యులు, రామానందుడు, కబీర్, గురునానక్, చైతన్య, మీరాబాయి, తులసీదాస్ లాంటి ఎంతో మంది మహా భక్తి ఉద్యమకారులు కావచ్చు, సన్యాసులు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా భక్తి ఉద్యమాన్ని దేశమంతటా కూడా ప్రచారం చేసి ప్రజలలో భక్తి మార్గాన్ని వీళ్ళు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించాల్సిన ఆవశ్యకత గురించి వీరు నొక్కి చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఆ విధంగా కొన్ని శతాబ్దాల పాటు భక్తి ఉద్యమ ప్రభావం భారతదేశం అంతటా కూడా కొనసాగింది. ఇందులోనూ ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా చూసుకున్నట్టయితే, భక్తి ఉద్యమకారులందరూ చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఏకదేవతారాధన. అంటే బహుదేవతారాధన అనేది మనకు మతాల్లో కనిపిస్తూ ఉంది. ఆ కాకుండా కేవలం దేవుడు ఒకడే, ఒక్క దేవుణ్ణే పూజించాలి అనే నమ్మకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. అలాగే మానవులందరూ కూడా సమానులే, సమానత్వం అనే లక్షణం మీద ఈ యొక్క చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఇందులో స్త్రీ పురుష కావచ్చు, ధనిక బీద కావచ్చు, మతాల పరంగా కావచ్చు, ఏ విధమైనటువంటి అసమానత్వం అనేది లేదు. మనుషులందరూ సమానులే దేవుని యొక్క దృష్టిలో అనేది దీని యొక్క అర్థము. తర్వాత సోదర భావము. ఏ ఇస్లాంలో అయితే బ్రదర్హుడ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉందో దాన్ని కూడా భక్తి ఉద్యమంలోకి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ఇస్లాం మతంలో ఉన్నటువంటి బ్రదర్హుడ్, సోదర భావాన్ని ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్లారు. మనుషులందరూ కూడా సోదర భావంతో కలిసిమెలిసి ఉండాలి, కలిసిమెలిసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని చెప్పేసి భక్తి ఉద్యమంలో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మూఢ ఆచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏవైతే కేవలం నిమ్న కులాల వారి మీద, ఇతర
కులాల మీద బలవంతంగా రుద్దబడ్డాయో, ఏవైతే ఖర్చును ప్రేరేపిస్తున్నాయో అలాంటి అర్థం పర్థం లేనటువంటివి, ఎలాంటి ఆ ఉపయోగకరం లేనటువంటి ఆచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కర్మకాండలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తిరస్కరించడం అనేది కూడా ఈ భక్తి ఉద్యమంలో జరిగింది. నౌ మూవింగ్ టు ద ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ ఇన్ భక్తి ఉద్యమం, that is Shankaracharya. In the 9th century, he started the revivalist movement, giving a new orientation to Hinduism. He was born at Kaladi in Kerala. His doctrine was Advaita. Advaita means here monotheism. And he believed in Nirguna Brahmin. Nirguna Brahmin means there is no idolatry. There is no idol worship. The God, the superpower or supreme God, only one. So his doctrine was Advaita or monotheism. The people should believe in one God. That is, there is no incarnation. Okay, there is no form, there is no idol. Only we believe in God, that is superpower. That is the philosophy of Adi Shankaracharya. Okay, to give a new orientation to Hinduism, he started here a revivalist movement that is called Advaita. Dvaita means dual. Advaita, no dual. Only one. One God. Only believe in one God. There is no idol worship. What he said. 9వ శతాబ్దంలో హిందూ మతానికి కొత్త ధోరణిని తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆది శంకరాచార్యులు. ఇతడు స్థాపించినటువంటి లేదా తీసుకొచ్చినటువంటి ఉద్యమాన్ని మనం హిందూ పునరుజ్జీవన ఉద్యమంగా చెప్పుకోవచ్చు. కేరళలో కలడి అనే గ్రామంలో జన్మించినటువంటి ఆది శంకరాచార్యులు బోధించినటువంటి సిద్ధాంతం ఏంటంటే అద్వైత సిద్ధాంతము. ఇందులో భాగంగా ఆయన జ్ఞాన మార్గాన్ని బోధించాడు. అద్వైతము అంటే ఏకదేవతారాధన, ఒకే దేవుణ్ణి పూజించడం. దేర్ ఇస్ నో సోల్ అండ్ సూపర్ సోల్, ఓన్లీ వన్ సోల్, దట్ ఈస్ సూపర్ సోల్. ఓకే, దట్ ఈస్ గాడ్. బిలీవ్ ఇన్ గాడ్, ఓన్లీ వన్ గాడ్. దేర్ ఈస్ నో ఐడల్ వర్షిప్ టు ద గాడ్. దట్ మీన్స్ హియర్ దేవుడికి ఒక రూపం అంటూ లేదు, ఆకారం అంటూ లేదు. విగ్రహాలను పూజించడం కానీ, విగ్రహాలను మనం ప్రతిష్ఠించడం కానీ దానివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు అని చెప్పేసి బోధించినటువంటి వ్యక్తినే మనం శంకరాచార్యులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇతడు బోధించిన మార్గమే జ్ఞాన మార్గము. అంటే భక్తి మార్గంలో ఇతడు బోధించింది ఏంటంటే జ్ఞాన మార్గము. అంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం వల్లనే మనకు భక్తితో మనం దేవుడికి దగ్గర అవుతాము. కేవలం జ్ఞాన మార్గం ద్వారానే భక్తుడు మోక్షాన్ని చెందుతాడు లేదా దేవుడిలో ఐక్యంగా అవుతాడు అని శంకరాచార్యులు చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ రామానుజాచార్య. He was a disciple of Shankaracharya, of course. He was born at Sri Perambudur near Chennai. His philosophy was Vishishtadvaita. Vishishtadvaita. Okay, he stressed more on Advaita. That's what his theory was called here, Vishishtadvaita. And here he preached here Suguna Brahmin. Suguna Brahmin means the God has, okay, the God in a form. The God should be as a different form, that is Suguna Brahmin. Okay, what is Guru believed here? There was no idol worship, but he stressed here idol worship also. That's what God, soul, matter are real. God, soul, matter, these are real powers. And Prabhati Marga he believed here, and he invited downtrodden people to Hinduism and Bhakti Marga. That especially he practiced here and propagated here Vaishnava cults, Vaishnavism. 12వ శతాబ్దంలో శంకరాచార్యుల యొక్క శిష్యుడిగా వచ్చినటువంటి రామానుజాచార్యులు పెరంబుదూరులో చెన్నైలో జన్మించడం జరిగింది. ఇతడు ప్రవేశపెట్టినటువంటి మార్గం ఏంటంటే విశిష్ట ద్వైతము. ఇతడు సుగుణ బ్రహ్మ అంటే విగ్రహ రూపంలో ఆకారంలో ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి పూజించేటట్టుగా ఇతడు సుగుణ బ్రహ్మ అనే ఒక ఫిలాసఫీని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అక్కడ నిర్గుణ బ్రహ్మ అయితే ఇక్కడ సుగుణ బ్రహ్మ. దేవుడు, ఆత్మ, పదార్థం ఇవి శాశ్వతం అని చెప్పాడు. ఇతడి యొక్క ప్రభక్తి మార్గాన్నే ప్రభక్తి మార్గము అంటాం. ముఖ్యంగా అనగారినటువంటి వారిని, నిమ్న కులాల వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, అనగదొక్కబడినటువంటి కులాల వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని వైష్ణవ మతంలోకి ఆహ్వానించినటువంటి వ్యక్తే రామానుజాచార్యులు. మూవింగ్ టు నెక్స్ట్, మధ్వాచార్యులు. 13th century he
propagated the theory Dvanda or Dvaita philosophy. Okay, and he belonged to Kannada region, that is Karnataka. The world is not an illusion but a reality. The total world is not an illusion but a reality. God, soul, matter are unique in nature. So Madhvacharya propagated the theory Dvaita, okay, in 13th century. So he belonged to Karnataka, and especially what he told, what is said here, the world is not an illusion. ప్రపంచం అనేది భ్రమ అనేది కాదు, ఇది వాస్తవం, ఇది నిజం. ఓకే, అలాగే ఇతడు చెప్పినటువంటి థియరీ ఏంటంటే ద్వైతము లేదా ద్వంద్వవాదము. ద్వంద్వ అంటే సోల్, సూపర్ సోల్, ఈ రెండు కూడా నిజమే అని చెప్పడం జరిగింది. ఇతడు కన్నడ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి. దేవుడు, ఆత్మ, పదార్థం ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రకృతిలో ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకమైనవి అని చెప్పడం జరిగింది మధ్వాచార్యులు. నెక్స్ట్ వల్లభాచార్య. He also Vaishnava, especially in Telangana region, and many Shudras were disciples of Vallabhacharya, and he popularized here Krishna cult. తెలంగాణ ప్రాంతంలో వైష్ణవ భక్తిని బోధించినటువంటి భక్తి ఉద్యమకారుడు వల్లభాచార్యులు. ఇతని శిష్యుల్లో చాలా మంది శూద్రుడు ఉన్నాడు. శూద్రుల్ని చాలా మందిని శిష్యులుగా చేసుకోవడం జరిగింది ఈ యొక్క వల్లభాచార్యుడు. ఇతడు బోధించినటువంటి భక్తి మార్గం ఏంటంటే కృష్ణ భక్తిని బాగా ప్రాచుర్యం చేశాడు. మరొక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి మీరాబాయి. షీ వాజ్ గ్రేట్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ. షీ బికేమ్ పాపులర్ ఇన్ రాజస్థాన్ ఫర్ హర్ భజన్స్, అండ్ యాక్చువల్లీ షీ వాజ్ ఏ ప్రిన్స్ ఆఫ్ రాణా రతన్ సింగ్. She belonged to Rajasthan, but as a princess also, she did not like the luxurious life of, okay, what kings and queens naturally they had. But she came from the palace, the sheikh. She came from the royal family. Okay, even though she practiced here and she believed here in what bhakti life and saint life. That's what she turned into a great devotee of Krishna, and she felt that Krishna is her husband also. Like that, she popular songs she wrote, and she always tried to, okay, what you call, popularize especially the Krishna cult in Rajasthan area. కృష్ణుడి యొక్క గొప్ప భక్తురాలు మీరాబాయిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈమె భజనలు రాజస్థాన్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. మేవార్కు చెందినటువంటి రాజా రతన్ సింగ్ యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి మీరాబాయి ఈ యొక్క ఆడంబరమైనటువంటి జీవితాన్ని, లగ్జరీ లైఫ్ అయితే ఉందో రాయల్ లైఫ్ ని వదిలేసి ఒక మామూలు సన్యాసిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించి, ముఖ్యంగా భక్తి ఉద్యమంలో కృష్ణ భక్తిని ఆమె ప్రోత్సహించింది. అనేక గీతాలు, భజనలు పాడుతూ ఈ యొక్క కృష్ణ భక్తిని మన దేశంలో ప్రాచుర్యం చేసినటువంటి గొప్ప మహిళా సన్యాసిగా మనం మీరాబాయిని చెప్పుకోవచ్చు. నా తులసీదాస్. తులసీదాస్ వర్షిప్డ్ హియర్ Rama, Lord Rama, and he wrote a wonderful book, that is Ramacharita-manas. And this is the Hindi version of Ramayana. తులసీదాస్ రాముణ్ణి ఆరాధించేవాడు. ఇతడు రాసినటువంటి గొప్ప పుస్తకమే రామచరితమానస్. ఇది హిందీలో రాయబడినటువంటి రామాయణం యొక్క అనువాదంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే రామచరితమానస్. The most important personality in North India, especially Ramananda. He belonged to Allahabad, and he was a great follower of Ramanuja, and he founded his own sect, and that is, and in Hindi also, actually he propagated his ideas, he is preaching everything in Hindi language. Before that, many saints followed or practiced only Sanskrit, but he was the first person who followed or practiced here and propagated his ideas into only Hindi language. So vernacular languages are promoted during the Ramananda. And in Hindi at Benares and Agra he started here, and he was the first to employ vernacular languages to propagate his ideas. And especially he believed in simplification of worship and emancipation of people from traditional caste rule. And you see, there are 4 major castes are there: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. That's what during the Vedic period, during the many
rules in India, especially the Brahmin domination was completely prevailed. So that he opposed here the caste system, and he invited the disciples from all sections of the society. So he invited all caste, all group of the caste invited, okay, to be disciples. రామానంద జన్మస్థలం ఉత్తరప్రదేశ్లోని అలహాబాద్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇతడు అంతకుముందు సంస్కృతంలో బోధనలు ఎక్కువగా చేయబడేవి. మొట్టమొదటిసారిగా ప్రజల భాషలో, ప్రజలకు అర్థమయ్యేటటువంటి భాషలో బోధనలు చేసినటువంటి వ్యక్తిగా మనం రామానందుని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అలా హిందీ భాషలో బోధనలు కొనసాగించాడు. ఇతడు రామానుజాచార్యులకు శిష్యుడిగా చెప్పుకోవచ్చు. తన సొంత విభాగాన్ని బెనారస్లోను, ఆగ్రాలోను స్థాపించాడు. ముఖ్యంగా తన ఆలోచనలన్నీ కూడా మాతృభాషలో చేయడం వల్ల రామానందుడుకు ఉత్తర భారతదేశంలో అనేక మంది ప్రజలు, రాజులు, రాణులు కూడా ఈ యొక్క భక్తి ఉద్యమంలో రామానందుని ప్రోత్సహించడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇతడు కుల వ్యవస్థను ఖండించడం జరిగింది. ఏ అగ్ర కులాల కింద ఈ యొక్క తక్కువ కులాల వాళ్ళు, నిమ్న కులాల వాళ్ళు నలిగిపోతున్నారో వారిని చేరదీసి తన శిష్యులుగా చేసుకుని భక్తి మార్గాన్ని బోధించినటువంటి గొప్ప భక్తి ఉద్యమకారుడు రామానందుడు. ఇతని యొక్క శిష్యుల్ని కనుక చూసినట్టయితే కబీర్ ఒక ముస్లిం నేతగాడు, అలాగే రాయిదాస ఒక కాబ్లర్ కులస్తుడు, అలాగే శూద్ర బార్బర్, అలాగే సాధన, సుధాన అంటారు, కసాయి, ఇలా రకరకాల కులాల వాళ్ళను ఇతడు తన శిష్యులుగా చేర్చుకోవడం జరిగింది. అంటే రాజు, యువరాజుల దగ్గర నుంచి, కసాయి దగ్గర నుంచి, కంసాలి, రైతు, అలాగే బార్బర్ అంటే మంగలి, ఇలాంటి అన్ని కులాల వారిని ఆహ్వానించి తన యొక్క భక్తి ఉద్యమంలో భాగంగా ప్రజలందరినీ కూడా భక్తి మార్గం వైపు నడిపేటట్టుగా తను ఎంతో ప్రయత్నం చేశాడు. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో హిందీ లాంగ్వేజ్లో. The most important personality during the Bhakti movement was Kabir. He was born near Benares, a Brahmin widow, brought up by Muslim couple, and established harmony between the two religions. So, actually, Kabir born to a Brahmin widow, but brought up by Muslim couple, and he established here a great, sect, that religion sect here, that is the Hindu-Muslim unity. To bring the unity between the Hindus and Muslims, he started a great revolutionary ideas also. Laid great emphasis on the equality of man before the God. So what is stressed here? At the parts of same, Hindus and Muslims are two parts of same clay. The clay is same, but the parts are different. That's what is stressed here. Rama and Rahim. Temple and mosque, both are same. Temple and mosque, both are same. And Rama and Rahim also, both are same. He regarded devotion to God as an effective means of salvation. So what? He regarded devotion to God. Devotion means what? Bhakti. To reach the salvation, everybody needs here devotion. And to need here to be united, the soul and super soul, you need here pure heart, free from cruelty, dishonesty, hypocrisy, and insincerity. So, free from these, and you should have here pure heart. Then only the soul can reach here super soul, that is called salvation or moksha. This one told by Kabir. కబీరు బెనారస్ దగ్గర ఒక బ్రాహ్మణ వితంతువుకు జన్మించడం జరిగింది. కానీ పెంచి పెద్ద చేసింది మాత్రం ముస్లిం దంపతులు. రెండు మతాల మధ్య, ముఖ్యంగా హిందూ, ముస్లిం అనే రెండు మతాలు ఆ రోజుల్లో ప్రబలంగా ఉన్నాయి. ఈ రెండు మతాల మధ్య ఉన్న వైషమ్యాలు కావచ్చు, తారతమ్యాలు కావచ్చు, భేదాలు కావచ్చు, వీటిని తొలగించి మనుషులందరినీ ఏకం చేసేటటువంటి ఆలోచనతో కబీర్ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా విగ్రహారాధనను, ఆచారాలను ఖండించాడు. భగవంతుని ముందు మనుషులందరూ సమానమే, ఎవరు ఎక్కువ కాదు, ఎవరు తక్కువ కాదు, మనుషులందరూ సమానమే అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి కబీర్. ముఖ్యంగా హిందువులు, ముస్లింలు ఒకే తల్లికి పుట్టినటువంటి బిడ్డలు, ఒకే మట్టితో చేసినటువంటి రెండు కుండల్ లాంటి వాళ్ళు. రాముడు, రహీం అనే వాళ్ళు వేరువేరు కాదు, ఇద్దరు ఒకటే. గుడి మరియు మసీదు రెండు కూడా ఒకటే. అంటే భగవంతుని యొక్క మోక్షం చేరుకోవడానికి, భగవంతుని చేరుకోవడానికి భక్తి మార్గమే, సమర్థవంతమైనటువంటి భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ కబీర్.
దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే స్పష్టమైనటువంటి హృదయం ఉండాలి, క్రూరత్వం ఉండకూడదు, నిజాయితీ ఉండాలి, వంచన ఉండకూడదు, అస్పష్టత ఉండకూడదు. అప్పుడే మన యొక్క హృదయం అనేది విముక్తి చెందుతుంది, దేవుడిలో ఐక్యమవుతుందని చెప్పారు. ఇతను చేసినటువంటి బోధనలే మనం కబీర్ పంక్తిలుగా చెప్పుకోవచ్చు, దోహాలుగా అని కూడా పిలవచ్చు. భక్తి ఉద్యమకారుల్లో ఒక రివల్యూషనరీగా గుర్తుంచుకోబడినటువంటి వ్యక్తే కబీర్. హిందూ ముస్లింను ఐక్యం చేయడానికి అనేక రకాలుగా ప్రయత్నం చేసినటువంటి వ్యక్తి కబీర్. నౌ గురునానక్. గురునానక్ వాజ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ సిక్ రిలీజియన్. He was a great disciple of Kabir. He also denounced here caste system and rituals like bathing in holy rivers, and abide here pure amidst the impurities of the world, and dedicate his life establishing harmony Hindus and Muslims. So he also, like Kabir, same ideology, same principles he followed. Especially he condemned the rituals like holy dip in the rivers, okay, especially the pilgrimage to different centers, idol worship. They're all condemned by Guru Nanak. That's what he was the, later he started or founded a new religion, that is Sikhism. సిక్కు మత వ్యవస్థాపకుడు గురునానక్. కబీర్ యొక్క శిష్యుల్లో ఒకడు. పవిత్ర నదుల్లో స్నానం చేయడం ద్వారానో మనం భక్తి లేదా దేవుణ్ణి చేరుకోలేము. అలాగే కుల మత భేదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఉంచుకొని వాటినన్నిటినీ అనుసరించి మనం పవిత్ర నదుల్లో స్నానం చేయడం ద్వారా, తీర్థయాత్రలు వెళ్ళి రావడం ద్వారా మనం చేసినటువంటి పాపాలు పోతాయి, మనం దేవుణ్ణిలో ఐక్యమవుతాం, మోక్షం పొందుతాం అనే దానిని పూర్తిగా ఖండించినటువంటి వ్యక్తే గురునానక్. ఇతడు నిరాడంబరత, అలాగే ఆత్మ పవిత్రత, నిజాయితీ, నిస్వార్థమైనటువంటి సేవకు ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే హిందువులు ముస్లింలు ఈ రెండు మతాలలో సామరస్యాన్ని నెలకొల్పడానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసినటువంటి వ్యక్తిగా మనం గురునానక్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తరువాత ఇతడు కొత్త మతాన్ని కూడా స్టార్ట్ చేశాడు, అదే సిక్కు మతం. నెక్స్ట్ పర్సనాలిటీ ఇన్ భక్తి మూవ్మెంట్, చైతన్య. సో చైతన్య started the Bhakti movement in Bengal area, and he propagated Krishna cult, and he stressed here universal brotherhood. And though the love and devotion and song and dance, devotee can feel the presence of God. So not only love towards the God, we need devotion, and especially by doing dance and by singing songs, that a devotee can feel the presence of the God. బెంగాల్లో భక్తి ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేసినటువంటి గొప్ప బోధనాకారుడు మన చైతన్య ప్రభు. ఇతడు ఎక్కువగా కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేశాడు, సర్వమానవ సోదర భావాన్ని ప్రచారం చేశాడు, మతం కులం ఆధారంగా ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలను ఖండించాడు. ప్రేమ భక్తి కాకుండా పాట ద్వారా, నృత్యం ద్వారా భక్తుడు దేవుని యొక్క ఉనికిని అనుభవించగలడని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది చైతన్య ప్రభు. ఇప్పటికి కూడా చైతన్య ప్రభు యొక్క సిద్ధాంతాలను, అతడి యొక్క కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది మనకి ఇప్పటికి కూడా కనిపిస్తారు. ఇతడి యొక్క గొప్ప గ్రంథమే శిక్ష అస్తక్. హీ రోట్ ఏ బుక్ దట్ ఈస్ శిక్ష అస్తక్. నెక్స్ట్ జ్ఞానదేవ్. ఫౌండర్ ఆఫ్ ద భక్తి మూవ్మెంట్ ఇన్ మహారాష్ట్ర వాజ్ జ్ఞానదేవ్, and he wrote a commentary on Bhagavad Gita. He also opposed priestly domination. సంత్ జ్ఞానేశ్వరుడు మహారాష్ట్రలో భక్తి ఉద్యమ వ్యవస్థాపకుడిగా చెప్పుకోవచ్చు. భగవద్గీతకు జ్ఞానేశ్వర్ అనే పేరుతో ఒక వ్యాఖ్యానం కూడా రాశాడు. అర్చక ఆధిపత్యాన్ని, బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యాన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి వ్యక్తే సంత్ జ్ఞానేశ్వర్. సంత్ ఏకనాథ్, he also opposed caste distinctions and sympathetic towards the lower caste. His lyrics, bhajans and kirtans were very famous. కుల భేదాలను వ్యతిరేకించినటువంటి వ్యక్తి, మానవులందరూ ఒక్కటేనని ప్రచారం చేసినటువంటి వ్యక్తి సంత్ ఏకనాథ్. దిగువ కులాల పట్ల సానుభూతిని చూపాడు. అతని యొక్క సాహిత్యము, భజనలు మరియు కీర్తనలు చాలా బాగా ప్రసిద్ధి చెందాయి మహారాష్ట్ర ఏరియాలో. ద లాస్ట్ వన్, సెయింట్ తుకారాం. He was contemporary of Shivaji, preaching Maharashtra nationalism, and he also given lot of importance to Bhakti movement, and he preached here in regional languages, and especially spread the spirit of humanism, and his philosophy is live and let live. శివాజీ సమకాలీకుడు తుకారాం మహారాష్ట్ర జాతీయ విధాన్ని, జాతీయ భావాన్ని బాగా ప్రచారం చేశాడు ఈ యొక్క తుకారాం. భక్తి ఉద్యమం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రాంతీయ భాషల్లో ప్రచారం చేసి చైతన్యం తీసుకొచ్చి
మహారాష్ట్రలో జాతీయ భావాన్ని ప్రచారం చేసినటువంటి గొప్ప భక్తి ఉద్యమ సంస్కర్త ఈ యొక్క తుకారాం. మానవతా విలువలను, సమానత్వాన్ని, సౌభ్రాతృత్వాన్ని ప్రచారం చేసి బతకనివ్వు అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా భారతదేశంలో అనేక మంది భక్తి ఉద్యమకారులు 7వ శతాబ్దం నుంచి 12వ శతాబ్దము, ఆ తరువాత 16వ శతాబ్దం వరకు కూడా భక్తి ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేసి ప్రజల మధ్య, ముఖ్యంగా వివిధ మతాల మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాలను, తేడాలను, వ్యతిరేకతను, ఆధిపత్యాన్ని తరిమికొట్టి వాళ్ళలో ఐక్యత తీసుకురావడానికి వీరందరూ కూడా తమ వంతు ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది.